Okay, listen. Lakshya Baga. So today we have to learn objects as function arguments in Java. The topic that we have to learn here is the objects as function arguments. So say we know that what is in arguments to a function. So say nothing but the input values that we can pass to a function are called as the arguments or parameters of a function. And we know that while developing the program, say in your program any function can have the arguments. प्रत्येक जे फंक्शन तुम्ही डिफाइन करणार त्या फंक्शनला तुम्ही आर्ग्युमेंट्स घेऊ शकतात, म्हणजे पॅरामीटर्स तुम्ही घेऊ शकतात. आणि कोणत्याही फंक्शनला तुम्ही किती आर्ग्युमेंट्स घेणार किंवा कोणत्या प्रकारचे आर्ग्युमेंट्स घेणार इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन फॉर विच यू आर डिफाइनिंग द फंक्शन. मीन्स जे ऑपरेशन परफॉर्म करणे तुम्ही ते फंक्शन डिफाइन करत आहेत त्यानुसार तुम्ही त्या फंक्शनला आर्ग्युमेंट्स घेणार. ओके, तर व्हॉट आर द फंक्शन आर्ग्युमेंट्स? तर नथिंग बट द इनपुट व्हॅल्यूज दॅट यू हॅव टू पास टू अ फंक्शन टू परफॉर्म पर्टिक्युलर ऑपरेशन फॉर विच यू आर डिफाइनिंग द फंक्शन. Okay, now here into this topic we have to learn how to pass an objects as a function arguments and what happens when you pass objects as a function arguments in a Java applications. Means Java language मध्ये जेव्हा तुम्ही कुठलेही ॲप्लिकेशन डेव्हलप करणार तर तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये जर तुम्ही कुठलेही फंक्शन मीन्स कुठलीही मेथड जर डिफाईन करत असाल आणि त्या मेथडला जर तुम्ही ऑब्जेक्ट जे असतील, ऑब्जेक्ट्स मीन्स व्हॉट की कुठलाही जो क्लास असेल त्या क्लास प्रकारचे जे व्हेरिएबल्स असतील ते जर तुम्ही ॲज अ पॅरामीटर म्हणून पास करत असाल to say what important point that you have to remember or keep in mind while passing the objects as function arguments. तसे बघा की if you have developed the programs in C or C++ languages, so there we know कि say if you want to pass a parameter to a function or arguments to a function, so say there are basically two methods of passing the arguments to a function. The first one is the call by value method and the second one is the call by reference method. Okay, and we know that what is the difference between the call by value and call by reference method of passing the parameters or passing the arguments. तसे बघा की in a call by value method से जे ॲक्च्युअल आर्ग्युमेंट असतील त्या ॲक्च्युअल आर्ग्युमेंट्स च्या ज्या व्हॅल्यूज असतील त्या फॉर्मल आर्ग्युमेंटला असाइन केल्या जातात आणि फॉर्मलमध्ये जर का चेंजेस झाले तर दॅट चेंजेस विल नॉट अपियर इन टू द ॲक्च्युअल. बट इन द कॉल बाय रेफरन्स मेथड ओके इन C language we can pass the address of the actual arguments and to store the addresses of the actual argument at the place of formal we have to take the pointers and using the pointer we can make the changes in the actual inside the function. म्हणजे ते जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनमध्ये जे पॉइंटर्स असतील ज्यामध्ये की ॲक्च्युअल आर्ग्युमेंटचे ॲड्रेसेस असतील तर पॉइंटर्समध्ये जर का पॉइंटर मध्ये ज्या व्हेरिएबलचा ॲड्रेस आहे त्या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू आपण चेंज करू शकतो. मीन्स जे ॲक्च्युअल असतील त्या ॲक्च्युअल आर्ग्युमेंट्समध्ये जर का चेंजेस केले तर दॅट चेंजेस विल अपियर इन टू द फॉर्मल. इन C++ we have to use the reference variable concept to pass the parameter to a function as a by using the call by reference method. Okay, तसे बघा की as you know की in a Java language application say we know the I had already tell you की say what are the objects. The objects are nothing but these are the references. Means object म्हणजे काय असतात तर references असतात. Means what की बघा आता इथे मी एक सिंपल प्रोग्राम इथे डेव्हलप केला आहे बघा. ओके, तसे तो जो प्रोग्राम असेल त्या प्रोग्राममध्ये say I had defined one class public class date swapper. Okay, and into that class I had defined the two methods. One is the main method and the second one is the method to swap the days. Store into 2 days, store into the 2 Gregorian calendar class object. तर इथे मी काय केलं बघा की हा जो क्लास आहे इथे मी डिफाईन केला आहे डेट स्वॅपर म्हणून मी क्लासला नाव दिलं आहे. त्या क्लासमध्ये मी मेन मेथड डिफाईन करतो आहे आणि इनसाइड द मेन मेथड आय हॅड डिक्लेअर द 2 Gregorian calendar class object date 1 and date 2. In date 1 I had stored one particular date and date 2 I had stored another particular date. So say when this statement will be gets executed. Okay, what happens here? The date 1 will be one object reference, date 2 will be one object reference. In date 1 the address of one Gregorian calendar class object in which this date is there will be get stored. In date 2 the address of second Gregorian calendar class object in which this date is stored will be stored. Means what here that in date 1 and date 2 means what are the date 1 and date 2 here? The date 1 is one object reference. Date 1 हा इथे काय असेल तर एक ऑब्जेक्ट रेफरन्स असेल. इट इज द डेट 1 and date 2 म्हणजे काय असेल तर तिथे सेकंड ऑब्जेक्ट रेफरन्स असेल. सपोज दिस द डेट 2 इट इज द सेकंड ऑब्जेक्ट रेफरन्स आणि इथे न्यू ऑपरेटर एका ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासच्या ऑब्जेक्टसाठी मेमरी अलोकेट करेल. मीन्स इथे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेल ऑफ द ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लास आणि तो जो ऑब्जेक्ट असेल त्या ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासच्या ऑब्जेक्टमध्ये तिथे से पर्टिक्युलर डेट जी असेल सपोज 31st December 2020 दिस डेट विल बी गेट स्टोर आणि तो जो ऑब्जेक्ट असेल ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचा त्याचा ॲड्रेस यामध्ये स्टोर केलेला तर डेट 1 मध्ये स्टोर केला जाईल. मीन्स डेट 1 विल पॉइंट टू द Gregorian calendar class object in which this particular date is there and date 2 will point
टू द अनदर ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लास ऑब्जेक्ट. म्हणजे इथे एक दुसरा ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जाईल आणि तो जो ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचा ऑब्जेक्ट असेल त्यामध्ये से 31 डिसेंबर 2019 हे डेट स्टोअर केली जाईल आणि त्या ऑब्जेक्टचा ॲड्रेस कोणत्या रेफरन्समध्ये येईल तर डेट 2 मध्ये येईल बघा. तर दिस इनिशियलायझेशन विल हॅपन ॲट दिस स्टेटमेंट. तर डेट 1 इज वन ऑब्जेक्ट रेफरन्स इन विच द ॲड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट and date 2 is another object reference in which the address of this object is there. ओके. पण आता तुम्ही जर म्हणत असाल की से डेट 1 अँड डेट 2 दीज आर द ऑब्जेक्ट रेफरन्सेस. तर जेव्हा तुम्ही कोणतेही जे ऑब्जेक्ट असतील म्हणजे ऑब्जेक्ट म्हणजे काय असतं तर दे आर नथिंग बट दे आर द ऑब्जेक्ट रेफरन्स मीन्स ऑब्जेक्ट व्हेरिएबल म्हणणार तुम्ही त्यांना. दे आर नॉट ॲक्च्युली ऑब्जेक्ट. ओके. आता डेट 1 हा काय असतो तर एक ऑब्जेक्ट रेफरन्स असतो ज्यामध्ये एका पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टचा ॲड्रेस असतो म्हणून आपण त्याला ऑब्जेक्ट म्हणतो इन अवर ॲप्लिकेशन. बट ॲक्च्युली इट इज अ ऑब्जेक्ट रेफरन्स. अँड ॲज यू नो की से इन जावा ॲप्लिकेशन कोणत्याही क्लासचा जो ऑब्जेक्ट असतो तो ऑब्जेक्ट म्हणजे ऑब्जेक्ट रेफरन्स असतो. तर तो ऑब्जेक्ट जेव्हा आपण कुठल्याही मेथडला पॅरामीटर म्हणून पास करणार म्हणजे कुठल्याही फंक्शनला आर्ग्युमेंट म्हणून पास करणार तर तो कॉल बाय रेफरन्स मेथडनुसार पास केला जाईल असं तुम्हाला वाटेल. बट दॅट इज रॉंग इन जावा. ते ॲक्च्युली जावामध्ये करेक्ट नाही आहे. मिस वाट किसे बघा की सपोज फॉर एक्झाम्पल इन दिस ॲप्लिकेशन आय हॅड इन द अनदर फंक्शन अनदर मेथड हिअर हॅविंग द नेम स्वॅप डेज. मला सपोज हा जो क्लास आहे त्या क्लासमध्ये मी दुसरी मेथड इथे लिहितो आहे स्वॅप डेज नावाची. ओके. ती मेथड मी पब्लिक डिफाईन तिचा स्कोप मी पब्लिक घेतलेला आहे. नंतर ती स्टॅटिक डिफाईन केली आहे जेणेकरून की मला ती मेन मेथडमध्ये डायरेक्टली कॉल करता आला पाहिजे. कारण मेन स्टॅटिक आहे तर मेनमध्ये तुम्हाला इतर स्टॅटिकच डायरेक्टली कॉल करता येतात. तर त्यासाठी मी ही जी स्वॅप डेज मेथड आहे ही मला मेनमध्ये कॉल करायची आहे तर मी तिला स्टॅटिक घेतली आणि नंतर तिचा रिटर्न टाईप मी घेतला व्हाईड. कारण ही जी मेथड आहे ही मेथड काय कशासाठी मला डिफाईन करायची आहे की त्या मेथडला मी 2 ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचे ऑब्जेक्ट पास करेल ज्यामध्ये की 2 डेट्स असतील आणि त्या 2 डेट्स स्वॅप करण्यासाठी म्हणून मी इथे स्वॅप डेज नावाची इथे मेथड डिफाईन करतो आहे. आणि ती जी स्वॅप डेज नावाची मेथड आहे ओके त्या मेथडला मी आर्ग्युमेंट काय घेईल तर ती मेथड जेव्हा कॉल करेल मी तर त्या मेथडला मला आर्ग्युमेंट काय पास करायचे आहे तर ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचे 2 ऑब्जेक्ट पास करायचे आहे डेट 1 आणि डेट 2 पास करायचे आहे. आणि मला रिक्वायरमेंट काय की ह्या मेथडने काय करायला पाहिजे की डेट 1 आणि डेट 2 हे जे 2 ऑब्जेक्ट असतील त्या 2 ऑब्जेक्टमध्ये ज्या 2 डेट स्टोअर्ड आहे त्यांची इंटरचेंज करायला पाहिजे म्हणजे स्वॅपिंग करायला पाहिजे. आता बिफोर स्वॅपिंग जर मी डेट जर प्रिंट केल्या इथे स्वॅप डेज मेथड कॉल करण्याच्या आधी जर मी डेट 1 मधली डेट प्रिंट केली आणि डेट 2 मधली डेट जर प्रिंट केली तर काय प्रिंट होतील 31 डिसेंबर 2020 इज इन डेट 1 अँड 31 डिसेंबर 2019 इज इन डेट 2. आणि इथे मी स्वॅपिंग करतो आहे बाय युजिंग द स्वॅप डेज फंक्शन. तर आफ्टर द स्वॅपिंग म्हणजे सिस्टम डॉट प्रिंट आफ्टर स्वॅपिंग मी जर इथे डेट 1 आणि डेट 2 जर प्रिंट केलं तर मला एक्सपेक्टेड काय की डेट 1 जेव्हा मी प्रिंट करेल तर त्यामध्ये 31 डिसेंबर 2019 आलेली असायला पाहिजे आणि डेट 2 मध्ये 31 डिसेंबर 2020 आलेली असायला पाहिजे असं प्रिंट व्हायला पाहिजे. ओके. पण ॲक्च्युली से बघा की जेव्हा तुम्ही जावा लँग्वेजच्या ॲप्लिकेशनमध्ये कोणतेही जे फंक्शन तुम्ही डिफाईन करणार आणि त्या फंक्शनला जर तुम्ही कुठलेही जर ऑब्जेक्ट ॲज अ पॅरामीटर म्हणून पास केले. आता स्वॅप डेज फंक्शनला आपण ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचे 2 ऑब्जेक्ट पास करणार आहेत त्यामुळे स्वॅप डेज फंक्शनला आपण फॉर्मल पॅरामीटर्सच्या जागेवरती फॉर्मल आर्ग्युमेंट्सच्या जागेवरती आपण इथे ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचे 2 ऑब्जेक्ट घेणार तर इथे D1 आणि D2 घेतले. ओके. आणि ज्याला स्वॅप डेज फंक्शन कॉल होईल तर डेट 1 विल असाइन टू D1 अँड डेट 2 विल असाइन टू D2. मीन्स व्हॉट हॅपन्स की D1 कोणाला D1 मध्ये कोणता ॲड्रेस येईल तर डेट 1 मध्ये ज्या ऑब्जेक्टचा ॲड्रेस आहे त्याच ऑब्जेक्टचा ॲड्रेस येईल. म्हणजे इथे D1 इज अनदर ऑब्जेक्ट रेफरन्स. इथे हा D1 हा ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचा एक ऑब्जेक्ट रेफरन्स आहे. D2 हा पण ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचा एक दुसरा ऑब्जेक्ट रेफरन्स आहे. तर इथे जेव्हा स्वॅप डेज फंक्शन आपण इथे कॉल करणार तर स्वॅप डेज फंक्शनला आपण डेट 1 पास केला आहे तर डेट 1 विल असाइन टू D1 आणि डेट 2 पास केला आहे डेट 2 विल असाइन टू D2. आणि आपल्याला माहिती कसे एक ऑब्जेक्ट जेव्हा आपण दुसऱ्या ऑब्जेक्टला असाइन करतो तर बोथ ऑब्जेक्ट विल पॉईंट टू द सेम मेमरी लोकेशन. दिस वी हॅड डन इन जावा. तर इथे जेव्हा डेट 1 D1ला असाइन होईल तर D1 पण कोणत्या ऑब्जेक्टला पॉईंट करेल तर ज्याला डेट 1 पॉईंट करतो आहे त्यालाच पॉईंट करेल. आणि D2ला जर का डेट 2 असाइन होत असेल तर D2 पण कोणाला पॉईंट करेल तर डेट 2 ज्याला पॉईंट करतो आहे त्याच ऑब्जेक्टला D2 पण पॉईंट करेल. आणि नंतर जर मी इथे स्टेटमेंट जर लिहित असेल आता मला इथे काय करायचं आहे की D1 मध्ये डेट 1 आहे D2 मध्ये डेट 2 आहे याची स्वॅपिंग जर मला करायची असेल तर इथे मी ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचा एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. ओके. नंतर टेम्पररी असाइन D1 असाइन D2 आणि D2 असाइन टेम्पररी ह्याप्रमाणे जर का मी स्टेटमेंट लिहित असेल तर ॲक्च्युली तुम्हाला काय वाटेल की जे स्वॅप डेज मेथड आहे हे तुम्ही जेव्हा इथे कॉल करणार तर त्या मेथडला तुम्ही ऑब्जेक्ट पास करून राहिलात आणि ऑब्जेक्ट जेव्हा तुम्ही पास करणार तर ऑब्जेक्ट हे रेफरन्सेस असतात त्यामुळे ते कॉल बाय रेफरन्स मेथडने पास होतील असं तुम्ही कन्सिडर करणार. आणि त्यामुळे डेट 1 जेव्हा D1ला असाइन होईल आणि डेट 2 जेव्हा D2ला असाइन होईल तर इथे जर आपण D1 आणि D2 मध्ये चेंजेस केले
तर ते चेंजेस कोणामध्ये होतील, तर डेट 1 आणि डेट 2 मध्ये होतील असं तुम्हाला वाटेल. बट दॅट इज रॉंग इन जावा. ते जावामध्ये रॉंग आहे. जरी ऑब्जेक्ट हे रेफरन्सेस जरी असतील, तर जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट कोणत्याही फंक्शनला पॅरामीटर म्हणून पास करणार, तर दॅट ऑब्जेक्ट्स आर पासेस बाय व्हॅल्यू ओनली. ते ऑब्जेक्ट हे बाय व्हॅल्यू पास केला जातात, ते कॉल बाय रेफरन्स मेथडनुसार पास केला जात नाही. मग आता कॉल बाय रेफरन्स मेथडनुसार जर पास केला जात नसतील, तर डेट 1 आणि डेट 2 जर कॉल बाय व्हॅल्यू मेथडनुसार जर पास केला जात असतील, तर इथे D1 आणि D2 मध्ये जर स्वॅपिंग आपण केली, दॅट स्वॅपिंग विल नॉट हॅपन इन डेट 1 अँड डेट 2. इथे D1 आणि D2 मध्ये ते टेम्पररी चेंज होतील, पण इथून रिटर्न झाल्यानंतर इनसाइड द मेन फंक्शन डेट 1 जिथे पॉईंट करतोय तिथेच राहील, डेट 2 जिथे पॉईंट करतोय तिथेच राहील. मीन्स डेट 1 आणि डेट 2 मधल्या डेट जर तुम्ही आफ्टर स्वॅपिंग प्रिंट केला, तर ते स्वॅपिंग झालेली नसेल तिथे. कारण का, कारण से बघा की व्हॉट इज द पॉईंट हिअर, तर व्हेन यू हॅव टू पास द ऑब्जेक्ट्स ॲज फंक्शन आर्ग्युमेंट और व्हेन यू पास एनी बेसिक टाईप व्हेरिएबल्स. ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, युजर डिफाईन टाईप व्हेरिएबल्स. मीन्स क्लास प्लसचे व्हेरिएबल्सला आपण ऑब्जेक्ट म्हणतो. तर जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट फंक्शनला आर्ग्युमेंट म्हणून पास करणार, किंवा तुम्ही जे इनबिल्ट डेटा टाईप्स आहेत इन अ जावा, INT, कॅर, फ्लोट, डबल, हे जे सर्व जे इनबिल्ट डेटा टाईप्स आहेत, ह्या प्रकारचे जे व्हेरिएबल्स असतील, हे पण जेव्हा तुम्ही कोणत्याही फंक्शनला ॲज अ पॅरामीटर म्हणून पास करणार, म्हणजे ॲज अ आर्ग्युमेंट म्हणून पास करणार, तर से इन अ जावा ॲप्लिकेशन एव्हरी आर्ग्युमेंट, म्हणजे जावा ॲप्लिकेशनमध्ये कोणतेही जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनला जे काही आर्ग्युमेंट तुम्ही पास करणार, तर ते कॉल बाय व्हॅल्यू मेथडनुसारच पास केले जातात. मीन्स व्हॉट यू कॅन से दॅट की इन अ जावा ॲप्लिकेशन से कॉल बाय रेफरन्स मेथड इज नॉट अवेलेबल. म्हणजे ॲक्च्युली जावा ॲप्लिकेशनमध्ये कॉल बाय रेफरन्स मेथड जी असेल ती तुम्हाला अवेलेबल नाही आहे. मीन्स इन अ जावा ॲज आय हॅड टेल यू की से बिफोर ऑल्सो आय हॅड टेल यू की से इन जावा देर आर नो पॉइंटर्स. म्हणजे जावामध्ये पॉइंटर ही जी कन्सेप्ट आहे ही अवेलेबल नाही आहे. किंवा इन जावा लँग्वेज देर इज नो कन्सेप्ट ऑफ रेफरन्स व्हेरिएबल ऑल्सो सिमिलर टू C++. मग आता इन अ जावा ॲप्लिकेशन in a Java language, if there is no pointers are available, if there are no concept of reference variables are available, then how to pass the how to pass the function arguments by reference, that is not possible. म्हणजे कोणत्याही फंक्शनला जेव्हा तुम्ही आर्ग्युमेंट पास करणार, नॉट ओनली ऑब्जेक्ट, सिम्पल टाईप्स ऑल्सो, जे बेसिक टाईप्स असतील, जे इनबिल्ट टाईप्स असतील, त्या प्रकारचे व्हेरिएबल म्हणजे इंटिजर व्हॅल्यू जरी तुम्ही पास करत असाल, फ्लोटिंग पॉईंट व्हॅल्यू जरी तुम्ही पास करत असाल, ओके, किंवा कोणतेही बिल्ट इन टाईपचे व्हॅल्यू जरी तुम्ही पास करत असाल कोणत्याही फंक्शनला, तर त्याच्या व्हॅल्यू पास केल्या जातील. म्हणजे इन जावा फंक्शनला कोणतेही जे तुम्ही आर्ग्युमेंट पास करणार, तर दॅट आर्ग्युमेंट्स आर ऑलवेज पास बाय व्हॅल्यू. दिस इज द मेन पॉईंट दॅट यू हॅव टू कीप इन माइंड हिअर व्हाईल डेव्हलपिंग द ॲप्लिकेशन इन जावा. की इन अ जावा देर इज नो कॉल बाय रेफरन्स मेथड, बट फॉर ॲरेज द ॲरेज आर पास बाय रेफरन्स ओनली इन अ जावा ॲप्लिकेशन. म्हणजे असे बघा की इन अ जावा ॲप्लिकेशन कोणत्याही फंक्शनला जर तुम्ही बिल्ट इन टाईपचे व्हेरिएबल्स तुम्ही आर्ग्युमेंट म्हणून पास करत असाल, किंवा युजर डिफाईन टाईपचे व्हेरिएबल्स म्हणजे ऑब्जेक्ट तुम्ही ॲज अ आर्ग्युमेंट म्हणून पास करत असाल, तर दे आर ऑलवेज पास बाय व्हॅल्यू. देर इज नो वे टू पास देम बाय अ रेफरन्स. तर तिथे कोणता वे नाही आहे की पॉईंटर्स नाही आहेत किंवा रेफरन्स व्हेरिएबल पण नाही आहे टू पास द आर्ग्युमेंट बाय रेफरन्स. बट जेव्हा तुम्ही ॲरे पास करणार, ठीक आहे, म्हणजे एखाद्या फंक्शनचं तुम्ही कॉल केलं इन अ जावा ॲप्लिकेशन आणि त्या फंक्शनचा जर तुम्ही ॲरे जर पास केला, तर ॲरेज आर पास बाय रेफरन्स बाय डिफॉल्ट, लाईक अ C अँड C++. C आणि C++ प्रमाणेच ॲरेज जे असतील, तर ॲरे हे नेहमी बाय रेफरन्सच पास केले जातात हिअर इन जावा ऑल्सो बाय डिफॉल्ट. त्याच्यासाठी आपल्याला काही पॉईंटर्स यूज करण्याची गरज नाही किंवा रेफरन्स व्हेरिएबल यूज करण्याची गरज नाही. आपण जसं C आणि C++ लँग्वेजमध्ये जेव्हा कोणत्याही फंक्शनला आपण ॲरे पास करतो, तो वी नो दॅट की ॲरेज आर ऑलवेज पास बाय रेफरन्स. ओके, तर त्याप्रमाणे इन अ जावा ॲप्लिकेशन असो ॲरेज जर का सोडलेत, ॲरेज हे बाय रेफरन्स पास केले जातील बाय डिफॉल्ट इन जावा ॲप्लिकेशन असो. बट अदर दॅन द ॲरेज, म्हणजे ॲरेज जर सोडले तर बेसिक टाईपचे व्हेरिएबल्स असतील किंवा युजर डिफाईन टाईपचे व्हेरिएबल्स असतील, ते ऑलवेज बाय व्हॅल्यू पास केले जातात. मग जर का कोणतेही जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनला तुम्ही जे काही आर्ग्युमेंट पास करणार, ऑब्जेक्ट पास करा किंवा बिल्ट इन टाईपचे व्हेरिएबल पास करा, ते जर बाय व्हॅल्यू जर पास होत असतील, तर से देन हाऊ टू राईट अ फंक्शन टू स्वॅप द डेज स्टोर इन टू द डेट 1 अँड डेट 2. मग तुम्हाला जर का दोन ऑब्जेक्ट जे असतील, जे तुम्ही ॲक्च्युअल ऑब्जेक्ट पास करणार ते ज्या फॉर्म्युला असाइन होतील, त्या फॉर्म्युलामध्ये जर का चेंजेस केले तर ते ॲक्च्युअलमध्ये जर का व्हायला पाहिजे असतील, ओके, तर ते तुम्ही कसं करू शकणार. ॲक्च्युअली जर सिम्पल व्हेरिएबल असतील, म्हणजे बिल्ट इन टाईपचे व्हेरिएबल जर असतील, इंटिजर व्हेरिएबल किंवा फ्लोट व्हेरिएबल किंवा कॅरेक्टर व्हेरिएबल किंवा डबल व्हेरिएबल, ते जर तुम्ही पास करत असाल, ओके, तर जे ॲक्च्युअल तुम्ही पास करणार ते ज्या फॉर्म्युला असाइन होतील, त्या फॉर्म्युला जर का चेंजेस झाले तर ते ॲक्च्युअलमध्ये होतील असं तुम्हाला करता येत नाही इन अ जावा ॲप्लिकेशन. इन केस ऑफ द सिम्पल और यू कॅन से इन केस ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाईप व्हेरिएबल्स, म्हणजे बिल्ट इन डेटा टाईपच्या व्हेरिएबलसाठी तर तसं करताच येत नाही. पण जर का कोणतेही जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनला जर तुम्ही ऑब्जेक्ट जर का पास करत असाल,
कोणत्याही फंक्शनला जर तुम्ही ऑब्जेक्ट जर का पास करत असाल तर ते ॲक्च्युअल आर्ग्युमेंट ज्या फॉर्मल आर्ग्युमेंटला असाइन होतील. पण इथे डेट वन जेव्हा D1ला असाइन होईल आणि डेट टू जेव्हा D2ला असाइन होईल. ठीक आहे. तर इथे जर का तुम्ही D1 आणि D2 ऑब्जेक्टमध्ये जे चेंज करणार ते चेंजेस जर का तुम्हाला डेट वन आणि डेट टूमध्ये जर व्हायला पाहिजे असतील, आता ह्याप्रमाणे जर तुम्ही करत असाल तर इट विल नॉट वर्क. कारण इथे सिम्पली फक्त काय होईल तर एक टेम्परी ऑब्जेक्ट रेफरन्स क्रिएट होईल, त्याला D1 असाइन होईल. ओके. पण इथे सिम्पली काय होईल बघा, तर स्वॅपिंग काय होणार नाही, कारण इथे एक टेम्परी हा एक ऑब्जेक्ट रेफरन्स तयार होईल. आणि हे जे स्टेटमेंट आहे टेम्परी असाइन D1, तर D1मध्ये जो ॲड्रेस आहे तो टेम्परीमध्ये येईल, म्हणजे टेम्परीमध्ये हा ॲड्रेस येईल. नंतर D1 असाइन D2, तर D1मध्ये कोणाचा ॲड्रेस येईल तर ह्या ऑब्जेक्टचा ॲड्रेस येईल. नंतर D2 असाइन टेम्परी, D2मध्ये कोणत्या ऑब्जेक्टचा ॲड्रेस येईल तर ह्या टेम्परीमधला ऑब्जेक्टचा ॲड्रेस येईल. पण ते फक्त D1 आणि D2मध्ये चेंज होतील. इथून रिटर्न झाल्यानंतर दॅट चेंजेस विल नॉट अपीअर इन डेट वन. डेट वन जिथे पॉईंट करतोय तिथेच राहील, डेट टू जिथे पॉईंट करतोय तिथेच राहील. बघा डेट वनमध्ये इथे चेंजेस होत नाही आहे किंवा डेट टूमध्ये इथे चेंजेस होत नाही आहे. ते चेंजेस फक्त कोणामध्ये होतात तर D1 आणि D2मध्ये होत आहे. ओके. त्यामुळे तुम्ही ह्याप्रमाणे जर का फंक्शन डिफाईन करत असाल की त्या फंक्शनला जर तुम्ही 2 ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचे ऑब्जेक्ट पास केले आणि त्या ऑब्जेक्टमध्ये ज्या 2 डेट्स आहे त्या 2 डेट्स जर तुम्ही ह्याप्रमाणे स्वॅप करण्याचे जर इन्स्ट्रक्शन लिहित असाल तर दिस फंक्शन विल नॉट वर्क इन अ जावा ॲप्लिकेशन. हे फंक्शन जे आहे फॉर स्वॅपिंग द 2 डेट्स हे वर्क होणार नाही. पण जर मला ह्याप्रमाणे जर फंक्शन डिफाईन करायचं असेल, ओके, मला जर का ह्याप्रमाणे जर का फंक्शन डिफाईन करायचं असेल की से ज्या फंक्शनला मी 2 ऑब्जेक्ट पास करेल ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचे आणि त्या 2 ऑब्जेक्ट्समध्ये ज्या डेट असतील, ओके, त्या जर स्वॅप व्हायला पाहिजे असतील मला, मी असे बघा मला याप्रमाणे रिक्वायरमेंट आहे की मी समजा ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट केले, डेट वन अँड डेट टू. बिफोर स्वॅपिंग जर मी डेट वन आणि डेट टू प्रिंट केले तर त्यांच्यामध्ये रिस्पेक्टिव्ह डेट असतील. आणि स्वॅपडेस फंक्शनला कॉल केल्यानंतर या स्वॅपडेस फंक्शनने काय करावं पाहिजे की डेट वन आणि डेट टू जेव्हा मी पास केलेल्या फंक्शनला तर डेट वन जो D1ला असेल होईल, डेट टू जो D2ला असेल होईल. तर इथे D1 आणि D2मध्ये जर का मी चेंजेस केले तर ते चेंज जर का डेट वन आणि डेट टूमध्ये जर का अपीअर व्हायला पाहिजे असतील, जेणेकरून की आफ्टर स्वॅपिंग जर मी डेट वन प्रिंट केली तर डेट वन काय प्रिंट व्हायला पाहिजे 31 डिसेंबर 2019 आणि डेट टू जर प्रिंट केली तर काय प्रिंट व्हायला पाहिजे 31 डिसेंबर 2020 प्रिंट व्हायला पाहिजे. अशी जर मला रिक्वायरमेंट असेल तसे वन पॉईंट वी हॅव टू नो. एक पॉईंट आपल्याला माहिती आहे की से कोणताही जो ऑब्जेक्ट असतो इन अ जावा ॲप्लिकेशन, म्हणजे जावा लँग्वेजच्या प्रमाणे कोणताही जो क्लास असेल त्या क्लासचा जो व्हेरिएबल असेल म्हणजे ऑब्जेक्ट असेल, त्या ऑब्जेक्ट म्हणजे आता असे बघा इथे D1 कुठे पॉईंट करेल तर डेट वन जिथे पॉईंट करेल तिथेच D1 पॉईंट करतोय आणि डेट टू जिथे पॉईंट करतोय तिथेच D2 पण पॉईंट करतोय. तर आपण जर ह्याप्रमाणे जर करू शकलो की D1 ज्या ऑब्जेक्टला पॉईंट करतोय त्या ऑब्जेक्टमध्ये ज्या व्हॅल्यूज असतील त्या व्हॅल्यूज जर मी चेंज केल्या तर मग दॅट चेंजेस विल अपीअर इन टू डेट वन. आणि D2मध्ये जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्ट ठिकाणी ज्या व्हॅल्यूज आहे त्या व्हॅल्यूज जर कमी चेंजेस केल्या तर दॅट चेंजेस विल अपीअर इन टू डेट टू. तर ते चेंजेस काय होईल तर डेट टूमध्ये अपीअर होतील. म्हणजे एखादा जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टमध्ये जर आपण चेंजेस केले, म्हणजे आता D1 कोणत्या ऑब्जेक्टला पॉईंट करतोय ह्या मेमरीला पॉईंट करतोय, तर ह्या मेमरी ठिकाणी जे डे मंथ आणि इयर आहे ह्या व्हॅल्यू जर मी चेंज केला, आता समजा मी जर असं केलं की D1 ज्या ऑब्जेक्ट पॉईंट करतोय त्या ऑब्जेक्ट ठिकाणी डे मंथ आणि इयर ह्या मी D2च्या घेऊन D2 जिथे पॉईंट करतोय तिथल्या घेऊन जर ह्या ऑब्जेक्टमध्ये सेट केल्या आणि इथल्या ज्या व्हॅल्यूज असतील डे मंथ आणि इयरच्या ह्या घेऊन जर मी D2 जिथे पॉईंट करतोय त्या मेमरी ठिकाणी जर मी टाकल्यात त्या ऑब्जेक्टमध्ये जर का मी स्टोअर केल्या तर मात्र मग दॅट चेंजेस विल अपीअर इन टू डेट वन अँड डेट टू. मीन्स वाट की जर तुम्ही कोणताही जो क्लास आहे त्या क्लासचा जो ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्टमध्ये जर का चेंजेस केले, म्हणजे त्या ऑब्जेक्टची स्टेट जर का चेंज केली तर म्हणजे आता इथे D1ची जर मी स्टेट चेंज केली आणि D2ची जर मी स्टेट चेंज केली, D1ची स्टेट चेंज करणे म्हणजे काय की D1 जिथे पॉईंट करतो आहे त्या ऑब्जेक्टमध्ये ज्या व्हॅल्यूज आहे त्या व्हॅल्यू चेंज करणे, किंवा D2 जिथे पॉईंट करतो आहे त्या ऑब्जेक्टमध्ये ज्या व्हॅल्यूज आहे त्या व्हॅल्यू चेंज करणे म्हणजे D1 आणि D2ची स्टेट चेंज करेल. म्हणजे D2ची स्टेट घेऊन मी आणि D1ला असाइन करेल आणि D1ची स्टेट घेऊन मी D2ला जर असाइन केली, म्हणजे D2 मधल्या व्हॅल्यू घेऊन मी D1ला असाइन केल्या आणि D1 मधल्या व्हॅल्यू घेऊन जर मी D2ला असाइन केल्या, ओके, तर मी D1 आणि D2ची जर स्टेट चेंज केली तर मात्र ते चेंज कुठे होतील तर डेट वन आणि डेट टूमध्ये पण होतील. कारण डेट वन कुठे पॉईंट करतोय ह्या मेमरी ठिकाणी नवीन व्हॅल्यू जर आले असतील हा चेंज नाही होणार, हा डेट वन इथेच पॉईंट करेल, हा इथे पॉईंट करणार नाही, किंवा डेट टू इथेच पॉईंट करेल, इथे पॉईंट करणार नाही. पण इथे पॉईंट जो करतो ह्या मेमरी ठिकाणी आपण नवीन व्हॅल्यू टाकणार, म्हणजे D2च्या व्हॅल्यू टाकणार आणि ह्या मेमरी ठिकाणी आपण D1च्या व्हॅल्यू जर टाकल्या, म्हणजे ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचे जे ऑब्जेक्ट असतील किंवा कोणत्याही क्लासचा ऑब्जेक्ट असतील, नॉट ओनली फॉर द ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लास, कोणतेही जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनला तुम्ही जे ऑब्जेक्ट आर्ग्युमेंट म्हणून पास करणार त्या ऑब्जेक्टच्या जर आपण स्टेट चेंज केल्या तर मात्र चेंजेस कुठे होतील तर ॲक्च्युअलमध्ये होतील. आणि स्टेट कशा चेंज करू शकतो आपण तर बाय युजिंग द म्युटेटर मेथड. म्हणजे कोणताही जो क्लास असेल त्या क्लासमध्ये जर का म्युटेटर मेथड असेल, म्युटेटर मेथड्स म्हणजे काय की अशा मेथड की त्या मेथड काय करतील त्या ऑब्जेक्टच्या
त्या ऑब्जेक्टमधल्या व्हॅल्यू चेंज करणाऱ्या मेथड ज्या असतील, आपण बघितलं त्याला आपण म्युटेटर मेथड म्हणतो. तर कोणताही जो क्लास असेल त्या क्लासचे जर काही म्युटेटर मेथड जर असतील तर त्या म्युटेटर मेथड यूज करून जर आपण त्या ऑब्जेक्टच्या स्टेट जर चेंज केल्या तर दॅट चेंजेस विल अपिअर इन टू द ॲक्च्युअल ऑब्जेक्ट. आणि आपल्याला माहिती आहे की बघा की ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लास जो आहे त्या ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासमध्ये सेट नावाची मेथड आहे की ते मेथड यूज करून आपण काय करू शकतो की D1 जिथे पॉईंट करतो आहे त्या ऑब्जेक्टमधल्या व्हॅल्यू आपण चेंज करू शकतो. म्हणजे D1 ज्या ऑब्जेक्टला पॉईंट करतो आहे त्या ऑब्जेक्टमध्ये डे काय 31, मंथ काय 11 आणि इयर काय 2020. आणि D2 जिथे पॉईंट करतो आहे तिथे डे मंथ आणि इयर काय करतात 31, 11 आणि 2019. तर मी जर का D1मध्ये ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या चेंज त्या ठिकाणी जर मी D2च्या व्हॅल्यू असाइन केल्या आणि D2मध्ये ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या ठिकाणी जर मी D1च्या व्हॅल्यू असाइन केल्या तर D1 आणि D2ची जर स्टेट चेंज केली तर त्यालाच डेट 1 आणि डेट 2 पॉईंट करतो आहे. तर रिटर्न झाल्यानंतर डेट 1 आणि डेट 2 जिथे पॉईंट करतील तिथे नवीन व्हॅल्यू आले असतील. आणि ते कसं पॉसिबल आहे तर दॅट इज पॉसिबल युजिंग द म्युटेटर मेथड ऑफ दिस क्लास. आणि तुम्हाला जर का तुमच्या प्रोग्राममध्ये जर तुम्ही इतर कोणत्या क्लासचे ऑब्जेक्ट जर पास करत असाल म्हणजे एखादा मेथड लिहिसाल आणि त्या मेथडला तुम्ही एम्प्लॉई क्लासचे ऑब्जेक्ट पास करत असाल किंवा स्टुडंट क्लासचे ऑब्जेक्ट पास करत असाल ओके, तर त्यानुसारच तुम्ही एम्प्लॉई क्लास किंवा स्टुडंट क्लाससाठी पण जे आपण इथे ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासच्या ऑब्जेक्टच्या केस ते करतो आहे सिमिलर टू दॅट बाय रायटिंग द म्युटेटर मेथड्स अँड ॲक्सेसर मेथड इनसाइड युअर क्लासेस यू कॅन डू द स्वॅपिंग मीन्स यू कॅन अचीव द कॉल बाय रेफरन्स मेथड. म्हणजे कॉल बाय रेफरन्स तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकतात इनडायरेक्टली. कसं से बघा आता इथे आपण काय करणार की मी इथे काय करणार की हे जे फंक्शन आहे स्वॅप डेज ह्या फंक्शनमध्ये मी काय करेल की D1 मधल्या व्हॅल्यू D2ला आणि D2 मधल्या व्हॅल्यू मला D1ला असाइन करायची आहे. तर मी काय करेल की D2 मधल्या ज्या व्हॅल्यू असतील त्या मी म्हणजे D2 मधली जी डेट असेल म्हणजे डे मंथ आणि इयर ह्या तिघं व्हॅल्यू मी ॲक्सेस करेल आणि टेम्पररी व्हेरिएबलमध्ये इथे स्टोअर करेल. म्हणजे इथे मी 3 टेम्पररी व्हेरिएबल येतो इंटिजर DD नंतर इंटिजर MM आणि इंटिजर YY. DDमध्ये मी काय स्टोअर करतो तर D2 मधली डेट. आता D2 मधली डेट कशी घेणार तुम्ही तर D2 हा ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे. ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासच्या ऑब्जेक्टमध्ये जी डेट असेल त्या डेटमधली कुठल्याही फील्डची व्हॅल्यू जर घ्यायची असेल तर ते तुम्ही गेट मेथडने घेऊ शकतात. मिस वाढ इथे काय करणार तुम्ही तर D2 मधला डे घ्यायचा आहे आणि DDला असाइन करायचा आहे. तर D2 डॉट तुम्ही काय कोणती मेथड कॉल करणार गेट मेथड कॉल करणार आणि कोणत्या फील्डची व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायची आहे त्या फील्डच्या करस्पॉन्डिंग जो कॉन्स्टंट आहे मीन्स कॅलेंडर डॉट डेट ते तुम्ही पास करणार. तर व्हॉट हॅपन्स हिअर तर D2 डॉट गेट इन ब्रॅकेट कॅलेंडर डॉट डेट जर म्हटलं तर D2मध्ये जी डेट आहे त्या डेटमध्ये डे कोणता आहे 31 हा कशामध्ये देईल तर DDमध्ये येईल. त्याप्रमाणे इथे इंटिजर MM तर D2 डॉट गेट D2 मधलं मंथ घेईल मी कॅलेंडर डॉट मंथ आणि ते MM मध्ये घेईल. म्हणजे MM मध्ये काय येईल तर 11. इंटिजर इयरमध्ये इयर गेली मी D2 मधलं D2 डॉट गेट आणि कॅलेंडर डॉट इयर. तर इथे इयर कोणतं येईल तर D2 मध्ये इयर कोणतं आहे बघा 2019 आहे ते YY मध्ये येईल. म्हणजे इथे काय केलं आपण DD MM आणि YY हे 3 टेम्पररी व्हेरिएबल घेतले ज्यांच्यामध्ये की D2 मध्ये जी डेट आहे त्या डेटमधला डे मंथ आणि इयर घेतला. आता इथे बघा की मग आता इथे मी काय करेल की D2 मध्ये जे डे मंथ आणि इयर आहे त्या व्हॅल्यू मी DD MM YY मध्ये घेऊन ठेवल्या आहेत. आता मी काय करेल तर D1 मधला डे मंथ आणि इयरची व्हॅल्यू घेईल आणि ते मी D2 साठी सेट करेल. म्हणजे D2 साठी सेट करेल म्हणजे काय की D2 साठी मी काय करेल तर आता मी D2ला चेंज करतो D2 डॉट सेट म्हणजे काय की D2 मध्ये आता मी चेंजेस करतो युजिंग द सेट मेथड. आणि D2 डॉट सेट मेथड जी असेल त्या सेट मेथडला मी काय करतो तर D1 मधला इयर घेऊन मी D2ला सेट करतो. D1 मधलं मंथ घेऊन मी D2ला सेट करतो आणि D1 मधलं डेट घेऊन मी D2ला सेट करतो. तर त्यासाठी मला काय करावं लागेल तर D2 डॉट सेट आणि त्याला इयर मंथ आणि डे पास करावं लागेल. तर इयर कोणतं तर D1 मधलं इयर कमा मंथ कोणता D1 मधला मंथ आणि इयर कोणतं डे कोणता D1 मधला इयर मंथ. तर ते कसं घेणार तुम्ही तर सिमिलरली युजिंग द गेट मेथड. पण इथे काय करणार आपण तर D1 डॉट गेट D1 डॉट गेट काय घेणार आपण सुरुवातीला इयर घेणार कारण सेट मेथडला पहिला वाटर काय असतो इयर. तर कॅलेंडर डॉट इयर कॉमा दुसरी व्हॅल्यू कोणती तर मंथची तर D1 मधलं मंथ घेणार आपण D1 डॉट गेट आणि काय तर कॅलेंडर डॉट मंथ कॉमा पुन्हा तिसरी व्हॅल्यू कोणती तर D1 डॉट गेट आणि काय तर कॅलेंडर डॉट
डेट. तसे बघा व्हॉट हॅपन्स व्हेन दिस स्टेटमेंट विल बी एक्झिक्युटेड. आता हे जे स्टेटमेंट असेल हे स्टेटमेंट जेव्हा एक्झिक्यूट होईल तर इथे काय होईल तर D2 डॉट सेट, हे D2 साठी आपण सेट मेथड कॉल केली आणि D2 डॉट सेट मेथडला आपण पास काय केलं तर D1 मधलं इयर. आता D1 मधलं इयर काय 2020 ते D2 ला सेट केलं आपण, म्हणजे इथे काय येईल तर 2020 येईल. नंतर D1 मधलं मंथ काय 11 तो इथे सेट होईल. D1 मधली डेट काय तर 31 ती इथे सेट होईल. म्हणजे आता D2 मध्ये कोणते व्हॅल्यू येतील तर डेट काय येईल 31, मंथ काय 11 आणि इयर काय येईल बघा 2020. कारण D2 ला आपण D1 ची व्हॅल्यू सेट केल्या युझिंग द सेट मेथड. आणि मग आता काय करणार आपण की D1 ला D2 च्या ज्या व्हॅल्यू आपण DDMMY मध्ये घेतले ते आपण D1 ला सेट करणार आणि D1 ला जर सेट करायच्या झाल्या तर मी स्टेटमेंट कसं लिहिल तर D1 डॉट सेट आणि कोणत्या तर D2च्या ज्या आपण DDMMY मध्ये घेऊन ठेवल्या आहेत त्या YY म्हणजे इयर, नंतर मंथ आणि नंतर DD मध्ये काय तर डे आहे. आणि नंतर हे जे मेथड आहे ही मेथड मी इथे जर क्लोज केली आणि हा जो क्लास आहे हा क्लास जर मी इथे क्लोज केला तसे बघा इथे काय होईल तर D1 डॉट सेट. तर D1 ला कोणत्या सेट होतील तर इयर, D1 मधलं इयर सॉरी D2 मधलं इयर ते काय तर 2019 म्हणजे इथे काय तर बघा 2019. मंथ आणि हे आपण सेम घेतलं आहे 11 आणि इथे 31. ओके तर इथे असं बघा हे जे कोडिंग मी इथे केलं आहे बघा ह्या स्वॅप डेज मेथडमध्ये. ह्या कोडिंगमध्ये मी इथे काय केलं की ह्या स्वॅप डेज मेथडला जे दोन ऑब्जेक्ट आपण पास केले D1 आणि D2 तर मी D2 मधल्या व्हॅल्यू घेऊन टेम्परीमध्ये स्टोअर केल्या, नंतर D1 मधल्या ॲक्सेस करून मी D2 ला सेट केल्या आणि नंतर D2 मधल्या ज्या आपण टेम्परीमध्ये घेतल्या आहे त्या मी D1 ला सेट केल्या युझिंग द सेट मेथड. म्हणजे गेट मेथडने मी ॲक्सेस केला आणि सेट मेथडने मी त्याला सेट केलं. तर इथे बघा इथे झालं काय की D1 ज्या ऑब्जेक्टला पॉईंट करतोय तो ऑब्जेक्ट ठिकाणी काय आलं 31 डिसेंबर 2019 ला आणि D2 जिथे पॉईंट करतोय तिथे काय आलं 31 डिसेंबर 2020 आलं. म्हणजे बघा की ह्या ऑब्जेक्टमधल्या व्हॅल्यू इथे आल्या आणि ह्या ऑब्जेक्टमधल्या व्हॅल्यू इथे आल्या आणि जेव्हा इथून कंट्रोल रिटर्न होईल आणि इथे येईल तर इथे आल्यानंतर जेव्हा आपण आफ्टर स्वॅपिंग डेट 1 मधली व्हॅल्यू प्रिंट करणार म्हणजे डेट वन हा जो ऑब्जेक्ट आहे डेट 1 मधल्या व्हॅल्यू प्रिंट करणार आणि डेट 2 मधल्या जेव्हा आपण व्हॅल्यू प्रिंट करणार ठीक आहे तर तिथे डेट 1 कुठे पॉईंट करतोय ह्या ऑब्जेक्ट पॉईंट करतोय आणि त्या ऑब्जेक्ट ठिकाणी कोणती डेट आली आहे तर 31 डिसेंबर 2019 आली आहे जी की डेट 2 मध्ये होती. आणि जेव्हा डेट 2 मधल्या व्हॅल्यू प्रिंट करणार तर डेट 2 कुठे पॉईंट करतोय रेफरन्स तर तिथे 31 डिसेंबर 2020 जी की D1 मध्ये होती ती डेट इथे प्रिंट केली जाईल. म्हणजे आफ्टर स्वॅपिंग म्हणजे हे जे फंक्शन आहे हे फंक्शन आता कॉल केलं तर आफ्टर स्वॅपिंग जर मी डेट 1 आणि डेट 2 मधल्या जर डेट प्रिंट केल्या तर काय प्रिंट होतील त्या स्वॅप झालेल्या डेट प्रिंट होतील. मीन्स व्हॉट से बघा की हाऊ टू इम्प्लिमेंट द कॉल बाय रेफरन्स मेथड इन जावा. कॉल बाय रेफरन्स मेथड जर तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायची असेल जावामध्ये तर तुम्ही कोणते जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनला तुम्ही जे ऑब्जेक्ट पास करणार तर जे ॲक्च्युअल ऑब्जेक्ट ज्या फॉर्मल ऑब्जेक्टला असं येतील त्या फॉर्मल ऑब्जेक्टच्या स्टेट जर तुम्ही चेंज केल्या बाय युझिंग द म्युटेटर मेथड ओके तर फॉर्मल ऑब्जेक्टचे जर स्टेट चेंज केला तर फॉर्मल आणि ॲक्च्युअली एकाच ठिकाणी पॉईंट करत असतात. त्यामुळे फॉर्मल ऑब्जेक्टची जी स्टेट चेंज केली D1 ची स्टेट चेंज केली तर डेट 1 ची पण चेंज होईल आणि D2 ची स्टेट चेंज केली तर डेट 2 ची पण चेंज होईल. मीन्स बघा की इन एनी जावा ॲप्लिकेशन कोणतेही जावा ॲप्लिकेशन असेल त्या जावा ॲप्लिकेशन जर तुम्हाला कोणत्याही फंक्शनला जर तुम्ही ऑब्जेक्ट पास करत असाल आणि जे ॲक्च्युअल आर्ग्युमेंट पास करणार जे ॲक्च्युअल ऑब्जेक्ट पास करणार ते ॲक्च्युअल ऑब्जेक्ट ज्या फॉर्मल ऑब्जेक्टला असेल होतील त्या फॉर्मल ऑब्जेक्टमध्ये जर का चेंजेस केले तर ते चेंजेस जर का ॲक्च्युअल ऑब्जेक्टमध्ये जर व्हायला पाहिजे असतील तर तुम्ही फॉर्मल ऑब्जेक्टच्या स्टेट चेंज करणार बाय युझिंग द मेथड्स अवेलेबल इन टू दॅट बाय युझिंग द म्युटेटर मेथड अवेलेबल इन टू दॅट पर्टिक्युलर क्लास. मात्र त्या पर्टिक्युलर क्लासमध्ये म्युटेटर मेथड असायला पाहिजे, ॲक्सेसर मेथड असायला पाहिजे आणि म्युटेटर मेथड असायला पाहिजे जेणेकरून की आपण इथे D2 मधल्या व्हॅल्यू ॲक्सेस करून D1 ला सेट केल्या आणि D1 मधल्या व्हॅल्यू ॲक्सेस करून D2 ला सेट केल्या युझिंग द गेट अँड सेट ॲक्सेसर अँड म्युटेटर मेथड ऑफ द ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लास. ओके तसं बघा हाऊ टू नाव ह्याप्रमाणे जर मी कोडिंग जर करत असेल ह्याप्रमाणे जर मी ही स्वॅप डेज मेथड जर डिफाईन करत असेल तर नाव दिस स्वॅप डेज मेथड विल वर्क फॉर स्वॅपिंग द 2 डेट्स स्टोर इन टू द 2 ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लास ऑब्जेक्ट. ओके तर कंप्लीट जो प्रोग्राम असेल दॅट कंप्लीट प्रोग्राम्स इज गिव्हन इन टू द नोट्स दॅट यू हॅव टू रेफर. जेव्हा तुम्ही डेट प्रिंट करणार एक पॉईंट तुम्हाला इथे लक्षात घ्यायचा आहे की जेव्हा तुम्ही डेट प्रिंट करणार आता इथे जर मी डेट जर का प्रिंट केली समजा आफ्टर स्वॅपिंग इथे जर लिहित असेल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN आणि मी जर म्हटलं डेट 1 इज इक्वल टू हा मेसेज मी प्रिंट केला डेट 1 इज इक्वल टू ठीक आहे आणि या समोर डेट 1 मधल्या व्हॅल्यू जर प्रिंट करायची झाल्या तर आपण प्लस ऑपरेटर यूज करून जर डेट 1 जर जॉईन केला इथे ठीक आहे ह्या मेसेजसोबत तर जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट हा जॉईन करणार विथ द स्ट्रिंग युझिंग द प्लस ऑपरेटर तर तो जो ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्टमध्ये जेवढ्या सर्व व्हॅल्यूज असतील त्या सर्व व्हॅल्यूपासून एक स्ट्रिंग तयार होतो
आणि तो जो स्ट्रिंग असेल तो स्ट्रिंग ह्या स्ट्रिंगसोबत जॉईन होईल, तो कंप्लीट स्ट्रिंग डिस्प्ले केला जाईल. त्यामुळे बघा की डेट वन इज इक्वल टू आणि जर तुम्ही डेट वन लिहिलं तर डेट वन हा ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे आणि ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासच्या ऑब्जेक्टमध्ये डेट आणि टाईम स्टोअर केला जातो. म्हणजे डेट काय स्टोअर केलेली तर ही पर्टिक्युलर डेट स्टोअर केलेली, पण डेटच्या करस्पॉन्डिंग ज्या व्हॅल्यूज आहेत मंथ, इयर आणि डे, ह्या तीनच व्हॅल्यू डेट वन ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर केल्या जाणार नाही. याच्या व्यतिरिक्त बऱ्याच साऱ्या व्हॅल्यू स्टोअर केल्या जातात, जे आपण बघितलं बघा की त्यामध्ये टाईमच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू पण टाईम फील्डच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू पण असतील. नंतर त्या डेट आणि त्या टायमाच्या करस्पॉन्डिंग आणखी इतर इन्फॉर्मेशन पण ह्या डेट वन ऑब्जेक्टमध्ये असेल आणि ती सर्व इन्फॉर्मेशन तिथे प्रिंट केली जाईल जर तुम्ही सिम्पली प्लस डेट वन म्हटलं तर. त्यामुळे मी नोट्समध्ये तिथे काय केलं आहे तर डेट वनमधनं मला फक्त डेट प्रिंट करायची असेल, म्हणजे डेट फील्डची व्हॅल्यू म्हणजे डे, मंथ आणि इयर प्रिंट करायचं असेल तर डेट वनमधनं मी मंथ घेतलेला आहे, डे घेतलेला आहे, मंथ घेतलेला आहे आणि इयर घेतलेला आहे युझिंग द गेट मेथड, आणि फक्त मी डेट प्रिंट करताना डे, मंथ आणि इयर फॉर्मॅटमध्ये प्रिंट केलेली आहे. तर दॅट यू हॅव टू रेफर. ओके, तसे बघा एक हा जो कंप्लीट प्रोग्राम आहे दॅट इज गिव्हन इन टू द नोट्स दॅट यू हॅव टू रेफर की से हाऊ टू डू द स्वॅपिंग ऑफ द टू डेट्स स्टोअर इन टू द ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लास ऑब्जेक्ट. म्हणजे ग्रेगोरियन कॅलेंडर क्लासच्या ऑब्जेक्टमध्ये ज्या दोन डेट्स स्टोअर केल्या असतील त्या दोन डेटची तुम्ही स्वॅपिंग कशी करणार. तर जो मेन इम्पॉर्टंट पॉईंट इथे तुम्हाला लक्षात द्यायचा आहे तो म्हणजे कुठला की इन अ जावा ॲप्लिकेशन व्हेन यू हॅव टू पास द आर्ग्युमेंट टू अ फंक्शन तर दॅट आर्ग्युमेंट आर ऑलवेज पास बाय व्हॅल्यू. देर इज नो कॉल बाय रेफरन्स और पास बाय रेफरन्स मेथड. म्हणजे कॉल बाय व्हॅल्यू मेथडनेच पास केला जातात, कॉल बाय रेफरन्स मेथड नाही आहे. पण जर तुम्हाला ऑब्जेक्ट जेव्हा तुम्ही पास करणार तर ते ऑब्जेक्ट जे ॲक्च्युअल पास करणार ते जे फॉर्म्युला असतील त्या फॉर्म्युला चेंज केलं तर ॲक्च्युअलमध्ये व्हायला पाहिजे असतील तर तुम्ही फॉर्म्युलाच्या स्टेट चेंज करणार युझिंग द म्युटेटर अँड ॲक्सेसर मेथड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्लास. ओके, तर सिमिलर टू दिस यू कॅन राईट अ प्रोग्राम. आता मी जर तुम्हाला सांगितलं की से राईट अ प्रोग्राम टू स्वॅप द टू इंटिजर व्हॅल्यूज इन जावा. जावा लँग्वेजमध्ये जर का तुम्हाला दोन इंटिजर व्हॅल्यू स्वॅप करण्यासाठी जर तुम्हाला ॲप्लिकेशन जर मी डेव्हलप करायचं झालं, प्रोग्राम जर का मी डेव्हलप करायला सांगितला तर तुम्ही जर का तिथे याप्रमाणे जर का फंक्शन लिहित असाल की सपोज इनसाइड द मेन फंक्शन मिस आहे बघा. आता इथे जर तुम्हाला दोन इंटिजर व्हॅल्यू जर स्वॅप करायचे असतील, दोन इंटिजर नंबर्स जर स्वॅप करायचे असतील, जसं की आपण सिम्पल प्रोग्राम डेव्हलप केला इन सी अँड C++, की इथे जर तुम्ही दोन इंटिजर व्हेरिएबल घेतले, सपोज इंटिजर x असाइन 10, y असाइन 20. ओके, नंतर सिस्टम डॉट आउट डॉट println आणि इथे बिफोर स्वॅपिंग इफ यू हॅव प्रिंटेड द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय. जर तुम्ही एक्स आणि वायची व्हॅल्यू जर प्रिंट केल्या आणि नंतर तुम्ही एक स्वॅप नावाचं फंक्शन तुम्ही लिहित असाल ज्याला की तुम्ही एक्स आणि वाय पास करणार. ओके, आणि ते कॉल केल्याच्या नंतर जर तुम्ही आफ्टर स्वॅपिंग मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट println आफ्टर स्वॅपिंग जर तुम्ही एक्स आणि वायची व्हॅल्यू जर प्रिंट करत असाल, एक्स आणि वाय मधल्या व्हॅल्यू जर प्रिंट करत असाल आणि हे जे स्वॅप फंक्शन आहे तुम्ही जर ह्याप्रमाणे डिफाईन करत असाल, सपोज ते मी क्लासमध्ये घेतलं तर पब्लिक, ते मला मेनमध्ये कॉल करायचं तर स्टॅटिक, नंतर ते रिटर्न करणार नाही व्हॉइड, त्या फंक्शनला नाव दिलं मी इथे स्वॅप, आणि त्याला जर तुम्ही दोन इंटिजर आर्ग्युमेंट घेत असाल इंटिजर ए आणि इंटिजर बी ह्याप्रमाणे. ओके, आणि इथे जर तुम्ही कोडिंग करत असाल की सपोज इंटिजर टेम्पररी, नंतर टेम्पररी असाइन ए, नंतर ए असाइन बी आणि बी असाइन टेम्पररी, याप्रमाणे जर तुम्ही कोडिंग करत असाल आणि हे फंक्शन क्लोज करून हा जो क्लास आहे हा क्लास जर तुम्ही इथे क्लोज करत असाल, ओके, तर दिस स्वॅप फंक्शन दॅट यू विल डिफाईन विल नॉट वर्क. हे वर्क होणार नाही, कारण जेव्हा स्वॅप फंक्शन तुम्ही इथे कॉल करणार इनसाइड द मेन फंक्शन तर स्वॅप फंक्शनला जेव्हा तुम्ही एक्स आणि वाय पास कराल तर एक्स विल बी कॉपीड इंटू वाय विल बी कॉपीड इंटू बी. ओके, म्हणजे एक्स आणि वायची व्हॅल्यू ए आणि बीमध्ये कॉपी केल्या जातील आणि जे इथे ए आणि बीमध्ये चेंज असतील तर दॅट चेंजेस विल नॉट अपिअर इंटू एक्स अँड वाय. ओके, त्यामुळे हे जे स्वॅप फंक्शन आहे तर दिस स्वॅप फंक्शन विल नॉट डू द स्वॅपिंग. ओके, मग तुम्ही म्हणणार की से हाऊ टू परफॉर्म दिस, तर मग इथे आपण पॉईंटर्स आहेत का, तर देर आर नो पॉईंटर्स. इथे आपण ॲड्रेस पास करणार, इथे हॅशटॅग घेणार, तर दॅट इज नॉट अवेलेबल इन जावा. पॉईंटर इज नॉट अवेलेबल इन जावा. तुम्ही म्हणणार की रेफरन्स व्हेरिएबल की एक्स आणि वाय आपण जे पास करणार तर इथे आपण रेफरन्स व्हेरिएबल घेणार, म्हणजे इथे आपण एम्परसेंट देणार, इंटिजर एम्परसेंट ए अँड इंटिजर एम्परसेंट बी. तर दिस कन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन जावा. म्हणजे ज्यामध्ये रेफरन्स व्हेरिएबलची कन्सेप्ट आपण C++ मध्ये शिकलो आहे तर ती जी कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट पण इथे तुम्हाला अवेलेबल नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही स्वॅप फंक्शन ज्याला की तुम्ही दोन इंटिजर म्हणजे दोन प्रिमिटिव्ह टाईपच्या व्हॅल्यू असणार, दोन इंटिजर असू द्या, दोन फ्लोट असू द्या, एनी प्रिमिटिव्ह टाईप व्हेरिएबल्स,
ते जर तुम्ही घेत असाल तर दॅट फंक्शन विल नॉट वर्क. म्हणजे ह्याप्रमाणे तुम्हाला फंक्शन लिहिताच येणार नाही. म्हणजे यू कॅनॉट राईट अ स्वॅप फंक्शन की ज्या स्वॅप फंक्शनला मी दोन प्रिमिटिव्ह टाईपचे व्हॅल्यू म्हणजे बेसिक टाईपचे जे व्हेरिएबल्स असतील ते जर मी पास करत असेल तर ते दोघं स्वॅप करण्यासाठी जर मला फंक्शन लिहायचं असेल सिम्पली तर याप्रमाणे तुम्हाला फंक्शन लिहिता येणार नाही. मग व्हॉट इज द रिमेडी? त्याला सोल्युशन काय? तसे बघा सोल्युशन काय करावं लागेल तुम्हाला की से इन युअर ॲप्लिकेशन आपल्याला असं हे माहिती आहे की कोणते जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनला आपण जर ऑब्जेक्ट पास केले समजा आता एक्स आणि वाय जे असतील तर ते मी सिम्पल व्हेरिएबल घेतले मीन्स ते मी बिल्ट इन टाईपचे व्हेरिएबल घेतले इंटिजर तर ते बिल्ट इन टाईपचे व्हेरिएबल न घेता म्हणजे INT टाईपचे व्हेरिएबल न घेता जर मी ऑब्जेक्ट म्हणून घेतले आणि ते ऑब्जेक्ट जर मी इथे पास केले आणि इथे रिसिव्ह करण्याचे जर मी ऑब्जेक्ट घेतलेत ओके इंटिजर हे मी प्रिमिटिव्ह न घेता मी जर इंटिजर ऑब्जेक्ट घेतले ओके आणि त्या इंटिजर ऑब्जेक्टमध्ये म्हणजे ए हा इंटिजर ऑब्जेक्ट आणि बी हा इंटिजर ऑब्जेक्ट यांच्या जर स्टेट मी चेंज केला म्हणजे ए ऑब्जेक्टमध्ये जी इंटिजर आली आहे ती मी बीला असाइन केली आणि बी ऑब्जेक्टमध्ये जी इंटिजर आली आहे ते जर मी एला असाइन केली पण इथे जर मी ए आणि बीच्या स्टेट चेंज केला तर मात्र तिथे तुम्हाला स्वॅपिंग करण्यासाठी फंक्शन तुम्ही लिहू शकतात. पण मग त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल की से यू हॅव टू कन्सिडर द इंटिजर ॲज अन ऑब्जेक्ट मीन्स इंटिजर व्हॅल्यू जे असेल तिला तुम्हाला ऑब्जेक्ट म्हणून कन्सिडर करावं लागेल ओके अँड यू हॅव टू डिफाईन अ क्लास टू रिप्रेझेंट द इंटिजर ऑब्जेक्ट इन युअर जावा ॲप्लिकेशन. म्हणजे जावा ॲप्लिकेशन तुम्हाला काय करावं लागेल की एक सेपरेट क्लास तुम्हाला डिफाईन करावं लागेल हॅविंग द नेम इंटिजर. मीन्स हे बघा की तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल की से यू हॅव टू कन्सिडर द इंटिजर ॲज अन ऑब्जेक्ट अँड यू हॅव टू डिफाईन वन सेपरेट क्लास हॅविंग द नेम सपोज इंटिजर ओके. आणि तो जो क्लास आहे तो क्लास तुम्ही याप्रमाणे डिफाईन करणार की त्या क्लासचा जर तुम्ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला इंटिजर क्लासचा त्यामध्ये एक इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर करता आला पाहिजे आणि त्या ऑब्जेक्टमधली इंटिजर व्हॅल्यू ॲक्सेस करण्यासाठी आणि त्या ऑब्जेक्टमध्ये नवीन इंटिजर व्हॅल्यू सेट करण्यासाठी तुम्हाला गेट आणि सेट मेथड लिहावं लागतील ओके. तर तुम्ही तिथे त्यानुसार करू शकतात. बट हाऊ टू डिफाईन अ क्लासेस स्टील वी हॅड नॉट लर्न. तर ते आपण तो जो प्रोग्राम असेल तो प्रोग्राम आपण नंतर डिस्कस करूया व्हेन विल लर्न की हाऊ टू डिफाईन अवर ऑन क्लासेस. बट ॲक्च्युली से बघा की इन जावा देर इज इनबिल्ट क्लास हॅविंग द नेम इंटिजर. जावा लँग्वेजच्या लायब्ररीमध्ये एक इनबिल्ट क्लास आहे इंटिजर नावाचा ओके. तर तो इंटिजर क्लासमध्ये इंटिजर क्लासमध्ये ज्या मेथड आणि ॲक्सेसर मेथड असतील त्या यूज करून तुम्ही स्वॅपिंग करू शकणार. त्यासाठी तुम्हाला इंटिजर जो क्लास आहे इनबिल्ट क्लास तो तुम्हाला बघावा लागेल त्यामध्ये मेथड्स कोणकोणते आहे कोणत्या मेथड आहे ॲक्सेसर मेथड आहे त्या यूज करून तुम्ही इथे स्वॅपिंग करण्यासाठी प्रोग्राम तुम्ही लिहू शकता. जर इंटिजर स्वॅपिंगसाठी प्रोग्राम लिहित असेल तर तुम्ही तुमचा स्वतःचा इंटिजर क्लास डिफाईन करू शकतात. पण स्वतःचा इंटिजर क्लास जर डिफाईन केला तर त्याला इंटिजर नाव देऊन चालणार नाही कारण त्या नावाचा क्लास इनबिल्ट आहे तर त्याला नाव देणार तुम्ही समजा माय इंटिजर यानुसार. पण हाऊ टू डिफाईन अवर ओन क्लास टू रिप्रेझेंट द इंटिजर्स दॅट विल सी आफ्टरवर्ड्स. मीन्स हे बघा की इफ यू वॉन्ट टू डेव्हलप अ प्रोग्राम टू स्वॅप द टू व्हॅल्यूज जर दोन व्हॅल्यूज स्वॅप करण्यासाठी किंवा इफ यू वॉन्ट टू डेव्हलप द प्रोग्राम इन विच यू हॅव टू पास आर्ग्युमेंट टू अ फंक्शन आणि जे ॲक्च्युअल तुम्ही वाचणार ते ज्या फॉर्म्युला असाइन होतील त्या फॉर्म्युलामध्ये जे झालेले चेंजेस जर ॲक्च्युअलमध्ये ॲपियर व्हायला पाहिजे असतील तर तुम्ही ऑब्जेक्टची स्टेट चेंज करून यू कॅन डू दॅट इन अ जावा ॲप्लिकेशन्स ओके. तर दिस यू हॅव टू कीप इन माइंड हाऊ टू इम्प्लिमेंट कॉल बाय रेफरन्स in Java. Okay, we'll continue tomorrow.